स्नो वाइट अते 7 बौने। एक बार दी गल है, एक दयालु राणी जो एक बर्फ के चिट्टे महल विच रहिंदी सी, एक दिन बर्फबारी के नज़ारे का लुत्फ लैंदे हुए बाहर बर्फ विच हसते कुददे हुए बच्चों नूं खेडदे हुए वेख रही सी। उसने उन्हां नूं वेखण दे लई बारी खोली ते हवा राणी का पसंदीदा लाल रुमाल उड़ा के लै गई ते रुमाल ठीक उस स्नोमैन दे उत्ते डिग गया जो बच्चे बना रहे सी। उन्हां ने दयालु राणी दे वल हथ वखा के उसका शुक्रिया अदा किया। काश मेरी धी हुंदी, बर्फ वर्गी गोरी चिट्टी, लाल होठ अते एक दयालु दिल। कई महीने बीत गए अते दयालु राणी का सुपना सच हो गया। जद 9 महीने बाद ओदी लंबे समय तो इंतजार वाली इच्छा पूरी हुई अते राजा ते राणी दे घर एक बच्ची पैदा हुई जो दुनिया विच सब तो सोहनी सी ते उन्हां ने उसका नाम स्नो वाइट रखा। पर उन्हां दी खुशी लंबे चिर तक नहीं रही। स्नो वाइट हाले बहुत छोटी बच्ची ही सी कि राणी गुजर गई ते आकाश विच एक तारा बन गई। कुछ साल बाद स्नो वाइट के पिता ने हेला नाम की औरत नाल विआह कर लिया। राजा नवी राणी की सुंदरता ते महल सी ते इसे लई उसने कदी महसूस नहीं किया कि वह घमंडी ते हंकारी सी। शीशे शीशे एक गल दस जरा, सब तो सोहनी कौन भला? इस धरती ते मेरी राणी हुण तुसी सब तो सोहणे। मेरे तो ज्यादा सोहना कोई नहीं हो सकता। स्नो वाइट हुण एक सोहनी मुटियार बन गई सी। उसके पिता राजा अपने सैनिकों के नाल एक लंबे सफर ते गए। जाण तो पहला उन्होंने अपनी बेटी नूं गल नाल लाया। उदास ना हो स्नो वाइट, मैं छेती वापस आवांगा। एक दिन दुष्ट राणी हेला ने अपने लिए नौकर डंकोव बनाया। मेरे जादू वाले शीशे चेंबरलेन डंकोव अनाड़ी सी। उसने अपने शरीर तो कवर झक दिता। ओ मूर्खा, दफा हो जाए इत्थों। राणी ने खुद नूं शीशे विच वेख्या ते फिर पुछया, शीशे शीशे दस ते जरा, सब तो सोहनी कौन भला? जादू वाले शीशे ने जवाब दिता, इस धरती ते मेरी राणी हुण तुसी सब तो सोहणे नहीं हो। स्नो वाइट सब तो सोहनी है। हेला गुस्से नाल भड़क गई। ये नहीं हो सकता, मेरे तो ज्यादा कोई सोहना नहीं है। पूरा महल उसके गुस्से नाल कंबदा महसूस हो रहा सी ते उसका खोटा दिल स्नो वाइट के रूप नूं बर्बाद कर देना चाहता सी। उसने शाही शिकारी नूं स्नो वाइट नूं जंगल विच लिजा के मार सुट्टण दा हुक्म दिता ते मैनूं उसका कलेजा चाहिदा है। स्नो वाइट शाही शिकारी ते भरोसा करके उसदे नाल जंगल विच चली गई। रस्ते विच उसने जमीन ते एक जख्मी पंछी नूं वेख्या। उसदे पंख ठीक करन विच मदद करन दे लई उन्हें पंछी नूं चुक्या। शाही शिकारी उसनूं उहदे तो लैण लई झपटिया ते स्नो वाइट नूं मारन लई अपना तीर कमान कढ़िया। उसने उस ते निशाना साधिया, पर वो महसूस कर सकता सी कि स्नो वाइट का दिल तां मोम वांग है। उसने जख्मी पंछी नूं फड़िया होया सी। शिकारी नूं एहसास होया कि स्नो वाइट नूं मारना गलत होवेगा। स्नो वाइट, तेनू मारन दा हुक्म मिलिया है, पर मैं तेरे वर्गी दयालु ते चंगे इंसान दी जान नहीं ले सकदा। कौन मेरी जान लेना चाहता है? राणी हेला, तुसी भज जाओ ते किते लुक जाओ। शिकारी ने झूठ बोल के हेला नूं गुमराह करन दी सोची ते स्नो वाइट दे बदले एक जंगली सूअर नूं मार दिता तां जो वो उसदा कलेजा कट के राणी नूं दे सके ते उसनूं लगे कि स्नो वाइट मर चुकी है। राजकुमारी घबरा गई ते दूर हनेरे जंगलां विच भज गई। सारी रात वो दरख्तां दीयां तिखियां टहनियां ते चमगादड़ां नाल जूझदी रही।
बड़ी मुश्किल नाल ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਣੀ ਹੈਲਾ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਹੈਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਕਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਦੀ ਭਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਗੀਚੇ ਤੇ ਵਾੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਹਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਡੋਰਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਿੱਕੇ ਚਮਚ, ਗਲਾਸ। ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਸੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫੁਸਫੁਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਝੂਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਹੋਈ ਹਾਂ ਆਈ ਫੜ ਲੈ। ਹੋਈ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਓਏ ਹਾਂ ਓਏ ਹਾਂ ਫੜ ਲੈ। ਲੈ ਲੈ ਓਏ ਆ ਦੇ। ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਬੌਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਏਸ ਤੇ ਇਹ ਜੌਲੀ, ਐਂਗਰੀ, ਕਿਊਰੀਅਸ, ਸਿਲੀ, ਸ਼ਾਏ ਤੇ ਲੇਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਬੌਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ? ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਰਵੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਖਿਆਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਐਂਟਵਾਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਭਰੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਐਂਟਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਡੰਕੋਵ, ਜਾਦੂਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਡੰਕੋਵ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਡੰਕੋਵ ਇੱਕ ਅਨਾੜੀ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈਲਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੰਕੋਵ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੱਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੌਣ ਭਲਾ? माफ करना मेरी रानी, पर स्नो वाइट जो 7 ਬੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਲਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਵੇਰੇ ਬੌਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਖਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੌਨੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਨੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਛਲਿਆ 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 ਤੇ ਵਾਪਸ ਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਰਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੌਨੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੌਨੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਰਾਣੇ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਜਦ ਹੈਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਡੰਕੋਵ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੱਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ, ਪਰ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਜੋ 7 ਬੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੋਨੇ ਖਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਬੌਨਿਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਕ ਸੁਣੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ 3 ਵਾਰ ਖੜਕਿਆ ਸੀ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਦਸ਼ਕਲ ਜਨਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਸੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਸੇਬ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੇਂਗੀ? ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਲ ਸੇਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਐ ਲੈ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ ਧੀਏ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੇਬ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖਾਧਾ।
सेब विच जहर सी। मदद दे लई चीखण तो पहला ही उस जमीन ते डिग पई। सड़क ते ठीक थल्ले राजकुमार एंटवान ने अपने घोड़े नूं एक दरखत दी छावें आराम करन लई बन्निया सी। उसने आकाश विच जो सोहना चेहरा वेख्या सी, उसनूं लभण दे लई वो दूर तक सफर कर रहा सी। सड़क तो कुछ दूर उसने एक बंदे नूं कल्ले तुरदे वेख्या। वो उस नाल गल्लां करन जा रहा सी कि अचानक वो दुष्ट राणी हैला विच बदल गई। राजकुमार ते उसदा घोड़ा हैरान रह गए ते उन्हां ने उस तो पता पुछण दा इरादा बदल दिता। देर रात नूं जद बौने घर आए तां उन्हां ने वेख्या कि स्नो वाइट फर्श ते बेजान पई हुई है। वो बहुत दुखी होए। उन्हां दे दिल दे टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्हां ने कच्च दा एक बहुत सोहना ताबूत तैयार किया ते उसनूं देश दी सब तो लंबी नदी तिक्कण पहुंचाया तां जो राज दे सारे लोग उसकी सुंदरता के बारे जान सकन। थल्ले वाले पासे राजकुमार नदी के किनारे अपने घोड़े ते सफर कर रहा सी ते उसने किश्ती विच कच्च दे ताबूत नूं वेख्या। उसने कुड़ी दे चेहरे नूं पछाण लिया। राजकुमार बहुत दुखी होया। फिर भी उसने ताबूत दे ढक्कण नूं खोलिया। उसने अपनी जेब तो स्टार डस्ट हार कढ़िया ते इसनूं राजकुमारी दे उत्ते रख दिता। अलविदा मेरी राजकुमारी, हमेशा सितारियां वांग चमकदी रही। पर राजकुमार ने हलचल वेखी। स्टार डस्ट जादुई हार सी ते उसनूं आकाश विच वेखे गए चेहरे दे लई नवाजिया गया सी। स्नो वाइट फिर तो जी उठी। जद उसने अखां खोलियां तो उसके सामने उसनूं जीवन दान देण वाला एक सोहना राजकुमार खड़ा सी, जिसनूं वेख के वो हैरान रह गई। फिर वो आखिरकार किनारे ते आए ते स्नो वाइट दे महल विच पहुंचे ते उसने ते राजकुमार एंटवान ने राजा नूं सब कुछ दस्या। जद राजा नूं पता चलिया कि राणी हैला ने स्नो वाइट दे नाल की कीता है तो उसने उसनूं राज तो कढ़ दिता। राजा ने जादू दे शीशे ते हैला दियां सारियां चीज़ां नूं महल दे तहखाने विच बंद कर दिता। कुछ महीनों बाद स्नो वाइट ते प्रिंस नूं प्यार हो गया। क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज नहीं सी ते फिर महल विच एक शानदार ब्याह होया। उन्होंने बौनिया नूं भी सद्दा दिता ते जश्न मनाया ते खुशी नाल जिंदगी बिताण लगे। एक बार दूर देश विच एक चुड़ैल रिया करदी सी। उहदी उदासी दी वजह सी कि उन औलाद नहीं हो सकती सी, क्योंकि जे उहदा बच्चा हुंदा तां ओह उहनूं अपने गहरे रहस अते शक्तियां दे सकती सी। इस करके उन्हें तय किया कि वह पहली कुड़ी नूं सब तो दूर ले जाके बिल्कुल अपनी धी दी तरह वड्डा करदी। बुराई दा जादू पूरी दुनिया ते कब्जा करेगा। जिथे चुड़ैल रहिंदी सी उथों थोड़ी दूरी ते एक किसान पति पत्नी रहिंदे सी। एक दिन आदमी नूं बड़ी चंगी खबर मिली जो उहनूं उहदी घरवाली ने दित्ती सी। सानू बच्चा होण वाला है। बदकिस्मती नाल उन्हां दी खुशी लंबे समय तक नहीं टिकी, क्योंकि जनानी बहुत बीमार हो गई। जिवें जिवें समा गुजरता गया उहदा वजन घटता गया। जे वो छेती ठीक ना हुंदी तां अपने बच्चे नूं गवा सकती सी। उहदे घर वाले ने हर दवाई ते हर फायदेमंद जड़ी बूटी दे के वेख्या, पर वो ठीक नहीं हुई। आखिरकार डॉक्टर ने कहा कि हुण एक ही तरीका है जिस नाल उहदी घर वाली ठीक हो सकती है। एक बुरी चुड़ैल है जिस दे कोल ही सिर्फ इस नूं ठीक करन वाली जड़ी बूटी है। हुण सिर्फ इक्को ही रास्ता बचिया है। आदमी अपनी सारी हिम्मत जुटा के चुड़ैल दे महल विच गया ते दरवाजे ते दस्तक दित्ती।
ਇੰਨਾ ਬੇਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੜੈਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਚੁੜੈਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਵਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁੜੈਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੜੈਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਚੁੜੈਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਚੁੜੈਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਦਮੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚੁੜੈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੜੈਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੜੈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੁੜੈਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਗਏ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਖਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਨਾਨੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੁੜੈਲ ਆਈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਨਾਨੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਚੁੜੈਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਪੰਜ਼ਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਚੁੜੈਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਵਰ ਸੀ। ਚੁੜੈਲ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਚੁੜੈਲ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਰਪੰਜ਼ਲ, ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚੀ। ਚੁੜੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੇ ਉਸ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਚੁੜੈਲ ਨੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਘੀ ਕਰਦੀ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੜੈਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ
ਤੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦਿਆ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚੁੜੈਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਪੰਜ਼ਲ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਚੁੜੈਲ ਰੋਜ਼ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੱਦਦੀ। ਰਪੰਜ਼ਲ, ਰਪੰਜ਼ਲ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ ਏ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚੁੜੈਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਛੀ ਉਹਦੀ ਬਾਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਆਖਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਸ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੜੈਲ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਰਪੰਜ਼ਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ। ਚੁੜੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੜੈਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੁੜੈਲ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਰਪੰਜ਼ਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੁੜੈਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਰਪੰਜ਼ਲ, ਰਪੰਜ਼ਲ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ।
ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੇ ਚੁੜੈਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਗੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਟਾਫਟ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੁੜੈਲ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੁੜੈਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਟਾਵਰ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਲ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਪੰਜ਼ਲ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਰਪੰਜ਼ਲ, ਰਪੰਜ਼ਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਪੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਸ ਜਾਦੂਈ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਜੰਗਲ ਜਾਦੂਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੁੜੈਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇੱਕਦਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ? ਰਪੰਜ਼ਲ। ਰਪੰਜ਼ਲ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਜਨਾਨੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਚੁੜੈਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਜਨਾਨੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧੀ ਰਪੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੜੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਆਖਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਹੀ ਮਾਪਿਓ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਚੁੜੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਾ ਨੇ ਚੁੜੈਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਨਿਕ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁੜੈਲ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਚੁੜੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਹਿਰੇ ਜਾਦੂਈ ਰਹੱਸ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।